अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली किवें हो तुसी सारे। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे बाद रखे। अज मैं तुहाडे वास्ते सोहना जिहा कावा लैके आई हाँ। कावे की रैसपी दे विच तुहानू बहुत बड़ियां ढेर सारियां शैवां नज़र आ रही होणगियां। अज मैं बना के तुहानू दसांगी थोम ते अदरक ते हल्दी दा कावा। ठीक है, तो ये वक्रे वक्रे फवायद भी नाल तुहानू दसांगी। तो पहले नाल असीं चुल्हे दे उत्ते रख देने अपना कावा बनना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपने सॉसपैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 1.5 ਕੱਪ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते इन्नियां सोहनियां सोहनियां शैवां बनाईयां ने। यह तुसीं हल्दी वेख सकदे हो। हल्दी जिहड़ी है ना असीं यह लैनी हैगी जिन्होंने कच्ची हल्दी कहते हैं। साबत हुंदी है लेकिन हुंदी बहुत ज़्यादा सख्त है। अपने ग्राइंडर च पा के उन्हें पीसन की कोशिश ना करना, टुट जाएंगे जो दंदे च टुट गए ना फिर मैंने बददुआ ना देना। अच्छा, यह लंगरी च भी नहीं जो पीसी जाती। यह ना कावे वास्ते साबत इस्तेमाल होंदी है। तो असीं देखो पंसारी कोलों घर पिसवा के रखी हुई है। ठीक है, यह ज़रा थोड़ी महंगी पैंदी हैगी लेकिन ये फायदे बेइंतहा ने। पहले मैं अपन सारिया शैवां दे कावे च शामिल कर देवां तो फिर नाल नाल असीं गल्लां भी करने आ। यह देखो यह थोड़ियां जिहियां कलियां 4 कलियां मैं लित्तियां ने थोम दियां। इहनूं असीं कुतर लेना वे। उस तो बाद मैं अदरक लिता वे, अद्धे इंच का टुकड़ा मैं अदरक का लिता वे ते नाल मैं गुड़ लिता वे। वैसे शहद भी मेरे को मौजूद है। ये तुहाडी अपनी पसंद है वे कि तुसीं की चीज़ पाना पीना पसंद करोगे। तो असीं यह सारियां चीज़ां अल्लाह दा नाम लैके विच इकट्ठियां ही सुट देनियां ने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुसीं दस्सिया करो तुसीं सारे किवें अपने बारे तुसीं मैनूं कदी कुछ दस्सिया ही नहीं हैगा। मेरियां गल्लां सुनदे रहिंदे हो कि मोंगियां बोंगियां हरे मारदी रहिंदी आ। अच्छा जी, हल्दी भी असीं इहदे च नाल ही शामिल कर दांगे। सारियां शावां पक्कन दवो मज़े नाल ते असीं अपनी गल्लां वल्लाने। अच्छा, हुण सब तो पहले मैं तुहानूं दस्सांगी थोम दे बारे। यह तो वैसे भी साढ़े सालां नूं बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना दिंदा वे। जिहड़ी साडी खुराक दी नाली दे मसले हुंदे हैगे ने, एंटीबायोटिक हैगा वे, इहदे फायदे बहुत ज़्यादा हैगे ने, अनगिनत फायदे हैगे ने। पहले तो साढ़े सालां नूं बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना दिंदा। फिर जिन्हां दी नालियां बंद हुंदियां ने उन्हां वास्ते बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जिन्हां दा बीपी हाई रहिंदा वे, खून नूं पतला करदा वे, तो वह सुबह खाली पेट दी 2 कलियां देसी थोम होना चाहिए वे। वो 2 कलियां अज चमची नूं हेठ उत्ते रख के अज दबाओ जोर दी तो ज़रा मूँह पानी नाल निकल लिया करो। तो वो तुहाडा खून जो कोलेस्ट्रोल का मसला वे वो हल हो जाता वे। उस तो बाद मतलब ये ना जिस रुख वाल भी तुसीं देखोगे फायदे ही फायदे ने। तुहाडी चर्बी नूं पिघलांदा वे, पेट वधे होए जिहड़े लटके हुए पेट हुंदे ने, वजन घट नहीं हुंदा हैगा, उन्हां वास्ते भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अदरक है, अदरक की तो क्या ही बात है। यह तो साढ़े जेह्ड़े अजकल खंघ लगी हुई है, खांसी जुकाम ठंड दे जैर मसले तो रहिंदे हैगे ने, खौं खौं लगी रहिंदी हैगी है। वो जिन्हों कहंदे ने ना सही वो वजन वाली खांसी कुत्ता खांसी नूं कहंदे ने। यकीन करो अदरक का कावा बना के दो। अदरक नूं कावा बना के विच नाल काली मिर्च इनू खाली पीस के बच्चों नूं शहद नाल चटाया जाए ना तो वह भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वे। इनू कलमंजी च पा के इस्तेमाल करो, वह वखरा फायदा वे। हर चीज़ है अनगिनत फायदे ने, सारे तो एक वीडियो से दसे नहीं जाते है। ठीक हो गया। तो उस तो बाद जी मैं हल्दी दसी है, हल्दी दे तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। एंटीबायोटिक है। ये मैं तुहानूं हजे कल दी गल दसनी है। कल आया काका कॉलेज तो आया तो मूँह लटकिया होया सी। मैं क्या की होया तैनूं? मैं डिग गया वा तो अस्पताल दे तो उन्होंने डर लगता शुरू तो ही, तो वह पैर मुड़ गया सी ते हथ नहीं सी लान दिंदा पिया। तो अल्लाह वालों इन्हें 3-4 दिन पहले ना हल्दी पीस के आई सी। ये अधपा हल्दी सी 150 रुपये की अधपा आई है। तो साडे जानन वाले ने उस वीर ने अपने वास्ते लिती पा अधपा, मैं तो अधपा एक होर खाला ने अद्धा किलो भाई ने कट्ठी पिसवा लीती। तो असी मतलब अद्धा पा ली लीती, दोवां ने 150 रुपया मैं देता, 150 रुपया खाला ने देता। सानू घर बैठ के ना आराम नाल मिल गई। तो यह घर मौजूद सी, गल इसी मेरी मनता पिया, दवाई कोई नहीं सिखांदा पिया। मैं क्या फिर दुध च हल्दी पी लै, बड़ी मुश्किल मन्निया। फिर मैं दुध च तेज सारी चीनी पाई, नीम गर्म दुध च नाल चमची हल्दी दी पाई। यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैर की मोच आंदे आंदे बची है। बहरहाल तकलीफ तो काफ़ी आई है लेकिन ये माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होए ने। तो यह देख लो नाल ना साड़ा कावा पकता पैन जरा पकन दो, अग जरा मट्ठी कर देनी कि सही तरह का अरक निकले। तो ये टेस्ट असीं नींबू भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि नींबू का तो एक टेस्ट तो जोड़ा करता ही करता वे। उस तो बाद है ना पेट की चर्बी भी पिघलांदा है। तो यह जोड़ा कावा वे ना जिन्होंने बच्चों तो व्डिया बजुर्गों कहते हैं भुख नहीं लगती तो रोटी खा लेंगे तो कहते हाय हाय खट्टे खट्टे डकार आते पे ने। भुख तो एडी सोहनी लगती है ना कि इधरों रोटी पका के तुसीं खुआवो
ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਾ ਡੇਲੀ ਪੀਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਥੱਕ ਗਈ ਆ, ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਨੇ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਓਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਵਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਵਾ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਹਲਦੀ ਥੋਮ ਅਦਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਸੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਵੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਵਿਆਂ ਸ਼ਾਵਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਾਵੇ ਪੀਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਨੇ ਚਰਬੀ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਵੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਸਰਹਾਦੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਠਾਨ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈ, ਕਾਕੇ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਹਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਵਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਕਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਕਾਵਾ ਪੀਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਡਕਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਘੱਟ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਅਗਰ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਫਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਫਾ ਕਾਵਾ ਕਰੋ। 3 ਦਫਾ ਤੋਂ 2 ਦਫਾ ਤੇ 1 ਦਫਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਥੋਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਫੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸੂਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋਮ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਜਰਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੋਮ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾਵਾ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਵਾਇਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪ ਪਿਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕ ਚੱਲਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਵਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ।
ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਈਏ ਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੋਹਣੇ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦੇ ਨਗੀਨਾ ਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।